أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے طالوت کو مبعوث کیا ہے، طالوت کو مقرر کیا ہے بادشاہت کے طور پر. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم پر بادشاہت کا حق اس کو کیوں کر ہو سکتا ہے، ہم ہی بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اس کے پاس تو زیادہ مال بھی نہیں ہے، یعنی اس کو زیادہ مال بھی عطا نہیں کیا گیا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بلا شبہ ان کو تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے پسند کر لیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے علم اور جسم. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. محترم حضرات، گزشتہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام کی ماتحتی میں فلسطین میں داخل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 سردار مقرر کیے ہوئے تھے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے الگ الگ اولادیں تھیں اور الگ الگ خاندان اور قبیلے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کا ایک ایک بادشاہ اور ایک ایک سردار مقرر کیا تھا. فلسطین میں اس طرح الگ الگ قبیلے رہتے تھے، ان کے سردار ہوتے تھے. اور پھر انہی کے اندر ایک قاضی ہوا کرتا تھا جو ان لوگوں کے فیصلہ کیا کرتے تھے. اور جو نبی ہوا کرتے تھے وہ نبی ان تمام امور کی نگرانی کرتے تھے. سرداروں کی سرداری اور قاضی کے فیصلے وغیرہ سب کی نگرانی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. اس طرح ہوتے ہوتے 350 سال گزر گئے. اس دوران یہ بنی اسرائیل آپس میں کبھی لڑتے تھے، کبھی جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کا گریبان کھینچتے تھے، ایک دوسرے پر غالب ہونے اور فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپس میں کبھی مارکوٹ ہو جایا کرتی تھی. اسی کا فائدہ اٹھا کر
اطراف کی جو قوم تھی، جو ظالم قوم تھی، جو کافر قوم تھی، وہ بنی اسرائیل پر حملہ کیا کرتی تھی، بنی اسرائیل کو مارتی تھی، پیٹتی تھی، اور جو کچھ لوٹنا تھا وہ لوٹ کر چلی جاتی تھی۔ اس میں قوم اشدود حوالی غزہ کی جو قوم تھی، ایک مرتبہ ان لوگوں پر انہوں نے حملہ کر دیا اور بہت ہی قتل و غارت کی اور بہت بڑے بڑے نقصان کی۔ اس طرح بنی اسرائیل بڑے پریشان تھے، بڑے تکلیف میں تھے اور بڑی فکروں میں لگے ہوئے تھے کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کا، کہ آئے دن یہ لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب قوموں کے اندر اختلاف ہوگا، آپس میں نفرتیں ہوگی، آپس میں دشمنیاں ہوگی، تو پھر دوسری قومیں اس کا فائدہ اٹھایا کرتی ہے۔ جس قوم میں آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، آپس میں نا اتفاقی اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، وہ قوم ہمیشہ مظلوم بن کر رہ جاتی ہے اور ہمیشہ ان کی زور اور طاقت ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپس میں ان کے اتنے اختلاف تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ انہی اختلافوں کی وجہ سے آپس میں وہ کمزور ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، لوگ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آپس کا اتحاد و اتفاق کتنی اہم چیز ہے، کتنی خاص چیز ہے۔ آپس کا اتحاد و اتفاق آدمی کو اور قوموں کو کتنا مضبوط کر دیا کرتا ہے، کتنا طاقتور بنا دیتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی قوم ہو لیکن آپس میں متفق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ مدد موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے اور جو رحمتیں ہوتی ہے وہ ہے نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ہمارے اتفاق نہیں۔ آج لوگوں کے دھندے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں تاجر تھے، ویاپاری تھے، کتنے اچھے اچھے دھندے کیا کرتے تھے، لیکن آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بیکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ بیکار ہو کر رہ گئے۔ اس کی وجہ کوئی غیر نہیں، اس کی وجہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اس کی وجہ اپنے ہیں۔ آستین کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اندر رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس دل میں پھپھوڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کو مارتے ہیں، اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور کتنے بڑے بڑے دھندے ہیں اور کتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں جو ٹھپ ہو کر رہ گئے کہ میرے ساتھ تم نے یہ کیا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ تم نے مجھے گالی دی تھی اس کا بدلہ لوں گا، میرے ساتھ تم نے فلاں دغا کیا تھا اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ بدلے کی بھاونا ہمارے اندر پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے، اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ اور اب بھی نہ سمجھے تو اور بھی نقصانات ہوتے رہے، اور بھی نقصانات ہوتے رہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں سے 2 دن چلے گئے، 2 دن کی زندگی باقی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ میں فلاں سے بدلہ لوں گا، فلاں کو اس طرح کروں گا، فلاں کو اس طرح نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ جب اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے تو پھر کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ اس قوم کو چھیڑے۔ ایک قوم ہے یہ سردار، چھوٹی سی قوم ہے، چھوٹی سی قوم ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں 2% بھی نہیں ہوں گے، لیکن متحد ہے، متفق ہے کسی کی مجال ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دے۔ لیکن ایک ہے مسلمان، جہاں دیکھو مسلمان ہے، لیکن اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک اس پر چرا دوڑاتا ہے، ہر ایک اس کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے، ہر ایک اس پر ظلم کرنے کے حد کنڈے اپناتا ہے، ہر ایک اپنی طاقت کو آزماتا ہے ان مسلمانوں کے اوپر۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر آپس میں اتفاق نہیں،
इत्तिहाद नहीं, बड़ों की मान कर चलने के अंदर हमारे अंदर सलाहियत नहीं, बड़े की मान कर चलने के हमारे अंदर जज्बे नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। फ्रूट बेचने वाला, अंगूर होते हैं जो गुच्छा होता है, और कुछ अंगूर होते हैं जो अलग हो जाते हैं, उसको अपने बर्तन में रखता है। आप अंगूर जो गुच्छे में उसको खाओगे कुछ खट्टे मालूम होंगे, और जो अंगूर टूटे हुए बर्तन में उसको खाओगे तो बड़े मीठे मालूम होंगे। लेकिन जब उस फ्रूट वाले को पूछेंगे कि ये अंगूर जो रखे हुए हैं गुच्छे के अंदर कितने के, तो वो कहेगा 60 रुपए किलो, और ये बर्तन में जो छूटे हैं अलग है वो कहेगा 30 रुपए ले जाओ, 25 रुपए दे देना, 25 रुपए दे देना। हालांकि मीठे वो है जो अलग है, जो गुच्छे से अलग हो गए, और बर्तन में मीठे वो है, कीमत उसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो कीमत किसकी ज्यादा ले रहे हैं? गुच्छे वाले। क्यों? उससे पूछो कि भाई क्यों ये कम इसकी कीमत है, हालांकि अच्छे हैं, इसकी कीमत ज्यादा है हालांकि इससे कम अच्छे हैं। तो वो कहेगा इसलिए कि गुच्छों से अलग हो गए, गुच्छों से अलग हो गए हैं, ये गुच्छों में जुड़े हुए हैं इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है, ये गुच्छों से अलग हो गए हैं इसलिए इसकी कीमत कम हो गई। मुसलमान जब अपनी जमात से अलग हो गए, मुसलमान जब इत्तिफाकी पैदा हो गई, आपस में दुश्मनियां पैदा हो गई, तो आज ये हाल पैदा हुआ कि मुसलमान की कोई कदर नहीं रही, मुसलमानों की कोई कदर नहीं रही। एक अंगूर की तरह उनकी हो गई कि मुसलमान अलग अलग है, मुसलमान अलग अलग है। इसलिए मुसलमानों को चाहे कि इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बकरी अपने रेवड़ से जब अलग हो जाती है तो भेड़िया उसको चीर फाड़ खा जाता है। इसी तरह मुसलमान जब अपनी जमात से अलग होगा, इत्तिहाद और इत्तिफाक को तोड़ेगा, मुसलमानों की जमात से अलग होगा, तो फिर शैतान उसको उचक लेगा और दुश्मन उसको मार देगा। इसलिए हमें चाहिए कि इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहे, प्यार और मोहब्बत से रहे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो आपस का इत्तिहाद और इत्तिफाक। दो कौमें थी वहां, दो कबीले थे बड़े बड़े, औस और खजरज। औस और खजरज, इनके अंदर जंग होती आई थी 120 साल से। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, सबसे पहले इनके अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक किया। एक मर्तबा दो साथी बैठे हुए थे, एक यहूदी आया, कैस बिन शमाश, बड़ा बदबख्त आदमी था, बड़ा बदबख्त आदमी था और बड़ा फितना पर्दाज आदमी था। वो यहूदी था, वो आया और आपस में वो बातें कर रहे थे, दरमियान में जाकर बैठ गया और इसने बात छेड़ दी जंग बुआस की, कि पता है एक खजरज का आदमी था, एक औस का आदमी था। खजरत वाले से कहने लगा, पता है इनके दादा ने तुम्हारे दादा के साथ क्या किया था, इनके दादा ने तुम्हारे दादा को मार दिया था, और यही वजह है कि इसकी वजह से जंगे चले और लाखों लोग तुम्हारे खानदान के और तुम्हारे दोनों खानदान की आपस में झगड़ पड़े और कत्ल हुए। ये बात इसने फितना एक शोशा छोड़ दिया। इन दोनों के अंदर से तलवार निकल गई, यहां से खजरत आए, यहां से औस के लोग आए। ये जंग कैसे हुई थी मैं आपको बता दूं। एक आदमी शहद बेच रहा था, थोड़ा सा शहद नीचे गिरा, एक आदमी औस का आदमी अपनी बिल्ली लेकर आया हुआ था, उस बिल्ली ने उसको चाट लिया। शहद वाले का जो कुत्ता था उसने देखा कि बिल्ली ने शहद चाटा है, उसने बिल्ली पर हमला किया, बिल्ली को मार दिया। बिल्ली वाले ने कुत्ते को मार दिया। अब कुत्ते वाले ने जिसने कुत्ते को मारा था उसको मार दिया। अब वहीं से जंग शुरू हो गई कि हमारे आदमी को क्यों मारा, हमारी बिल्ली को क्यों मारा। 120 साल तक जंग चलती रही और लाखों लोग इसमें कत्ल हो गए। आका सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इनको एक किया था। दुश्मन ने यानी यहूदी, इनकी आदत है यहूदी, डिवाइड एंड रूल, आपस में तकसीम करो और इनको लड़ाओ और हुकूमत करो। पूरी जिंदगी इनकी यही रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से 1500 साल पहले और आज 2000 साल 1500 साल हो गए, 3000 साढ़े 3000 साल से यही इनका काम है कि लोगों को लड़ाओ, लोगों को आपस में टकराओ और हुकूमत करो। ये यहूदी ने भी ऐसा ही किया। अब ये दोनों कौमें मुसलमान हो गई है,
اب تلواریں نکل آئی، آپس میں جنگ ہونے لگی اور آپس میں قریب تک کہ آپس میں ٹکرا جاتے کہ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جلدی سے جائیں، وہاں ایک یہودی نے فتنہ پیدا کیا ہے اور ہو سکتا ہے مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو سمجھایا کہ بھائی تم کو آپس میں ملانے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑی ہے، کتنے آنسو بہے ہیں، کتنی دعائیں کی ہے اور کتنی محنتیں کی ہے، تب جا کے تم ایک ہوئے ہو اور آپس میں لڑ رہے ہو۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے تب تک ہماری طاقت مضبوط نہیں ہوگی اور تب تک دشمن ہمیں ڈراتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے رات، شب قدر میں باہر نکلے اور مسجد کے صحن میں آئے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے اور فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں رات کو شب قدر ہوگی، میں آپ کو نشاندہی کے لیے آیا تھا، بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن دو آدمی، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ رات مجھے بلا دی گئی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس کی لڑائی بہت ہی ناپسند تھی، بہت ہی ناپسند تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بڑی مدد اللہ کی طرف سے آپس کی لڑائی کی وجہ سے اٹھ جایا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی قوم میں دو آدمی آپس میں انبن ہو، بولا ہو، بات نہ کرتے ہو، دشمنی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کے اوپر سے رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آپس کی نااتفاقی بڑی خطرناک چیز ہے۔ بنی اسرائیل کو یہی چیزیں ہے جس کی وجہ سے پریشان کیا جاتا تھا۔ الغرض بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کیا کیا جائے۔ اتنے میں قوم عمالقہ جو بحر روم کے سمندر پر آباد تھی، ان کا بادشاہ تھا جالوت، اس نے زبردست حملہ کیا فلسطین پر، بنی اسرائیل پر، اس زمانے کے مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ کیا اور اتنا خطرناک حملہ کیا کہ بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ بڑے بڑے سردار تھے، بنی اسرائیل کو شکست دے دی، بڑے بڑے سرداروں کو پکڑا، بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا، اس کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اور تابوت سکینہ جو ایک صندوق تھا، ایک پیٹی تھی، ایک صندوق تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے متبرکات تھے، تبرک کی چیزیں تھی، بابرکت چیزیں تھی، وہ اندر رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ صندوق بنی اسرائیل اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے برکت کے طور پر۔ کبھی جنگ ہوتی تھی تو اس صندوق کو لے کر جایا کرتے تھے اور آگے رکھتے تھے۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل فاتح ہوتے تھے، جیت جاتے تھے۔ اس بابرکت صندوق کو بھی اس نے اٹھا لے گیا، بابرکت صندوق کو بھی وہ اٹھا لے گیا۔ اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ اس صندوق کے اندر توریت کا اوریجنل نسخہ تھا، اوریجنل پلیٹیں تھی، اس پر توریت لکھی ہوئی تھی، اور کچھ ٹکڑے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارے غصے کے سامری کے اس حرکت کی وجہ سے یوں پٹکا تھا جو ٹوٹ گئے تھے، وہ تختے بھی اندر تھے، وہ پلیٹیں بھی اندر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امامہ بھی اس میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 400 سال گزر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ان کے تبرکات اسی وقت سے چلتے آئے تھے، بلکہ اس سے پہلے چلتے آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی اندر تھے، حضرت ہارون کا امامہ اور حضرت ہارون کی لاٹھی بھی اندر تھی، اور دوسرے بھی بہت سارے متبرکات تھے، بابرکت چیزیں تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر تسکین حاصل کرتے تھے، سکون حاصل کرتے تھے، اور اس کا تسلی کا سامان تھا، وہ سارا کا سارا وہ اٹھا کر لے گیا اور قید کر کے لے گیا۔ یہاں کچھ لوگ رہ گئے تو اس پر تاوان لگا دیا، خراج لگا دیا کہ سال میں تمہیں اتنے روپے ہمیں دینے پڑیں گے، یہ کہہ کر چھوڑ کر چلا گیا اور دوسروں کو پکڑ کر لے گیا۔ اب کیا ہوا؟ کوئی باقی نہیں رہا سردار، چھوٹے چھوٹے لوگ باقی رہ گئے۔ ایک عورت تھی خاندان نبوت سے، یعنی نبوت کے خاندان سے صرف ایک عورت باقی رہی، وہ حاملہ تھی، وہی باقی رہ گئی، باقی دوسرے چھوٹے چھوٹے سردار رہ گئے اور بڑے سرداروں پر وہ لے کر چلا گیا۔ یہ صندوق لے جا کر انہوں نے اپنے مندر دجون کے اندر رکھا۔ کتابوں میں تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ
इस संदूक को वहां रखने की वजह से वहां बीमारियां और वबा फैलने लगी। एक शहर में फैली, दूसरे शहर में ले गए तो वहां भी फैल गई, तीसरे चौथे, यहां तक के 5 शहर वीरान हो गए। वो लोग समझ गए कोई मुतबर्रक चीज है, यहां रखने की वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। आगे चलकर ये बताता हूं कि यह संदूक फिर वापस कैसे आया। ये औरत जो हामिला थी, इन लोगों ने, बनी इसराइल ने इनको संभाला, औलाद पैदा हुई, उसका नाम शमवील रखा। ये आगे चलकर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम नबी बने, और नबी बनने के बाद वो हुकूमत करते रहे, वो दावत व तबलीग करते रहे, वो फरीज़ा नबूवत अदा करते रहे और लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे। एक मर्तबा बनी इसराइल के बड़े बड़े सरदार हाजिर हुए और कहने लगे कि शमवील, आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे नबी है, और हमारी कौम के लोग मुतफर्रिक है, अलग अलग बादशाह बन बैठे हैं, अलग अलग सरदार बन बैठे हैं। हमारा कोई मजबूत बादशाह हो जाए जिसकी मातहती में हम जिहाद करें, और ये कौम अमालिका और ये जालिम कौमें जो काफिर कौमें, इनसे हम जंग करके इनको हरावे, और हमारा जो ताबूत वो ले गए वो वापस लेकर आवे, हमारे बहुत सारे लोगों को कैद करके ले गए उनको वापस छुड़ा कर लावे, और आए दिन हम पर जुल्म सितम करते हैं, कोई जुल्म सितम का सद्देबाब हो, जुल्म सितम खत्म हो। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी तदबीर बनाओ, कोई ऐसा आदमी हम पर मुसल्लत करो, कोई ऐसा बादशाह हमें दो और हम पर बादशाह मुकर्रर करो। शमवील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको निशानदही की कि तालूत को बादशाह बना दिया जाए। चुनांचे उन सारे सरदारों को जमा किया और इनको कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप लोगों का बादशाह तालूत होगा। कौम अमालिका का बादशाह जालूत, और यहां बनी इसराइल के लिए जो चुना जा रहा है उसका नाम था जालूत, और तौरेत में इनका नाम साऊल लिखा है, कुरान में उसको तालूत कहते हैं। ये बड़े दिलडोल के हट्टे कट्टे, बड़े मजबूत थे, ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने इनको दिलडोल का जिस्म और बड़े मशाक थे, बड़े मशाक के माहिर आदमी थे। इन लोगों ने क्या कहा, तजुर्बाकार लोग जो होते हैं ना, तजुर्बाकार जो बड़े होते हैं वो बड़े तजुर्बाकार होते हैं। आजकल हम हमारे बापों को क्या कहते हैं, तमड़ समझना पड़े बेशी रहो। बहुत सारे लोग हमने अपनी आंखों से देखा, काका चुप रहो, तमड़ समझना पड़े जाओ। हालांकि वो बड़े तजुर्बाकार हैं, नसीब और फराज को देख कर वो बड़े हुए हैं, ऐसे बड़े नहीं हो गए, ऐसे बड़े नहीं हो जाते, ऐसे उनकी उम्र में नहीं गुजर जाती। आज हम हमारे माँ बापों को तू में करते हैं कि तुम्हें कुछ समझ ना पड़े, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम खामोश रहो, तुम्हारे दिन गए, अब वो दिन नहीं रहे, अब वो जमाना नहीं रहा। सारे जमाने गुजार कर, बड़े पापड़ बेल कर वो यहां तक पहुंचे होते हैं, और जो वो बात कहते हैं बड़े तजुर्बे वाली बात कहते हैं, और बड़ी तजुर्बा वाली और बड़ी अहम बात उनकी होती है, उनकी बातों में गहराई होती है, लेकिन नौजवानों को कुछ समझ भी नहीं आता। एक लतीफा मुझे याद आ रहा है, चंद नौजवान ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब इनको शरारत सूझी कि गाड़ी की चैन खींचनी चाहिए, कैसे ट्रेन रुक जाती है, जरा देखे तो सही, ट्रेन को रोक कर देखे। तो इन्होंने कहा कि ट्रेन को रोकेंगे और जंजीर खींचेंगे, चैन खींचेंगे तो पुलिस आएगी, टीसी आएगा। तो कहा एक काम करो, लेगा कितना लेगा, 3,000, 4,000, 5,000 हम जमा कर लेते। जमा करने के बाद हम खींचते, तो किसी ने 500 दिए, 2-4 आदमी ने 500 दिए, 2-4 आदमी ने 100 की नोट दी, 2-4 आदमी ने 50-50 की नोट दी, तो कुल मिलाकर 6,000 रुपए हो गए कि 6 आदमियों ने 3,000 रुपए दिए, 500-500 की नोट, और दूसरे 2-4 थे, इन्होंने कुछ और दिया, 1,000 की नोटें। इस तरह कुल मिलाकर नोटें थी 3,000 की, और दूसरी थी 4 थी 500 की, और दूसरी जितनी भी थी वो 100 रुपए की थी। अब जमा कर ली, और ये एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था करीब में, वो सारा
माजरा देख रहा था, उनकी बातों पर ध्यान लगा रहा था कि क्या कर रहे हैं। पैसे जमा हो गए। अब इन्होंने कहा चैन खींचते हैं, लेकिन आपस में मशवरा किया इस बूढ़े पर डाल देंगे, ये बूढ़ा आदमी बैठा है ना, उस पर डाल देंगे। टीसी आएगा, कहेगा, हम सब मिलकर कहेंगे इसने 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 खींची, इसने खींची। ठीक है, ये सारी बातें वो सुन रहा था। अब वो भी परेशान हुआ कि चैन खींचेंगे, पुलिस आएगी, टीसी आएगा, तो मेरे पास तो कुछ पैसे है नहीं, जुर्माना लगाएगा, लाऊंगा कहां से, जेल जाना पड़ेगा। परेशान, और पेशानी पर उसको पसीना आ गया, क्या किया जाए। उन्होंने चैन खींची। चैन खींचने के बाद गाड़ी रुक गई, टीसी वगैरह दौड़ कर आए और पूछने लगे किसने खींची, तो सारे नौजवान कहा इसने खींची, इस बूढ़े ने। तो बूढ़े से पूछने लगे कि तुमने खींची है? कहा मैंने खींची है। क्यों खींची? मेरे पैसे चोरी हो गए। पैसे चोरी हो गए? किसने चोरी किए? इन लोगों ने, ये जान, इन लोगों ने चोरी की है। क्या है निशानी? कहा कि 3,000 की नोट, 400-500 की नोट, दूसरी 100 की नोट, देख लो इनके जेब में। तो टीसी वगैरह ने निकाले, पुलिस वगैरह ने निकाले, तो बिल्कुल उसमें नोट वही के वही। देखा, अच्छी बात है, तुम्हारे पैसे चोरी हो गए, तुम्हारे पैसे 6,000। और इनको पकड़ कर ले गए। जब वो जा रहे थे तो वो अपनी दाढ़ी पर यूं जा रहा था, एमने दौड़ी मत થઈ गए, एमने में दौड़ी मत થઈ गई, बहु पापड़ मिले से दौड़ी कर दो। तो ये होता है। एक और बात याद आ गई, एक जोन जा रही थी, यानी बारात होते बारात। अब बारात सामने गई तो खाना रखा गया, लेकिन एक शर्त इन्होंने रखी थी, किसी बूढ़े को मत लाना साथ में, सब जवान आवे, बूढ़ा कोई नहीं आवे। ठीक है, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। जब ये बारात जाने लगे तो बूढ़ा ने कहा कि मुझे ले जाओ किसी तरह, किसी में बंद करके ले जाओ, काम लगूंगा। वो कहते हैं भाई शर्त है। नहीं यार, शर्त चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे छुपा कर ले जाओ। ये लोग छुपा कर ले गए, उसको छुपा दिया। बारात वहां पहुंच गई, एक तरफ इनको छुपा कर रख दिया। बारात वाले खाने के लिए बैठे तो कहा कि देखो, खाने के लिए तुम बैठे हो, लेकिन तुम्हारे हाथों के अंदर लकड़ी बांध दी जाएगी और फिर तुम खाना। सबके हाथों में लकड़ी बांध दी गई। अब खाए कैसे खाए? लकड़ी बांधी हुई तो हाथ मुड़ नहीं सकता। अब परेशान क्या किया जाए? याद आया बुरा आदमी हमारे साथ, एक बुरा हमारे साथ है, इसको पूछा जाए। आहिस्ता से कोई गया और पूछा कि भाई क्या किया जाए, कि हमारे तो हाथ बांधे हुए, लकड़ी बंधी हुई है, तो हाथ तो मुड़ नहीं सकता। तो इस बूढ़े ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, सामने वाला उसको खिलाए और यहां वाला उसको खिलाए, सामने वाला इसको खिलाए और उसके सामने वाला इसको खिला दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो लोग एक दूसरे को खिलाने लगे। तो कहा ठहरो ठहरो ठहरो, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं तुम्हें कोई ना कोई बुरा मौजूद है, ये बुरे के सिवा कोई ये तजुर्बा नहीं बता सकता। तो मैं इस पर से कह रहा हूं कि आदमी बड़े होते हैं तो उनकी बातें भी बड़ी होती है, और इस पर हमें इनकी मानकर चलना चाहिए, इनकी मानकर चलना चाहिए। हमारा बाप बड़ा हो गया, उम्र वाला हो गया, तो ऐसी थोड़ी बात है कि तुम्हें चुप रहो, तमन का जो समझना पड़े, ऐसी बात नहीं। बड़े तजुर्बा पर होते, इनकी मानकर चलना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी इंशाअल्लाह। आइंदा कल जालूत और तालूत की जो जंग हुई, और यही फलस्तीन के इलाके बहरे रूम और उर्दून का जो मैदान है, उस मैदान में इनकी जंग हुई। वो जंग इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके सामने अर्ज किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान